तो केम छो विद्यार्थी मित्रों, फरीथी तमारो एक वखत स्वागत है रुद्रा एज्युकेशननी अंदर। आज आपणे धोरण 10 विषय गणित जेमां चेप्टर नंबर 6 त्रिकोणनी वात आपणे प्रमेय 6.6 सुधी करता था। हवे ए प्रमेय 6.6 ना आधारित जे दाखला एटले के स्वाध्याय 6.4 ए आज आपणे आ लेक्चरमां जोवानुं छे। तो शुरुआत करिए पहला स्वाध्याय 6.4 ना दाखला नंबर 1 थी के त्रिकोण एबीसी समरूप त्रिकोण डीईएफ छे। पहलेथी बे त्रिकोण केवा आपेला छे, समरूप आपी दीधा छे अने तेमना क्षेत्रफळो अनुक्रमे 64 सेंटीमीटर स्क्वेर अने 121 सेंटीमीटर स्क्वेर छे। हवे एमांथी एक त्रिकोणनी एक बाजुनुं माप ईएफ आपणने 15.4 सेंटीमीटर आपी दीधुं छे, तो बीजी बाजू बीसी आपणने शोधवानी कीधेली छे। हवे प्रमेय 6.6 नुं विधान याद करो। शुं कहे तो के कोईपण बे समरूप त्रिकोणना क्षेत्रफळोनो गुणोत्तर तेमां रहेली अनुरूप बाजुओना गुणोत्तरना वर्ग जेटली थाय। बराबर। तो पहेला जो आनी अंदर आपणने बे त्रिकोण केवा आप्या छे, समरूप आपेला छे, एटले के अहीं त्रिकोण एबीसी समरूप त्रिकोण डीईएफ ए वस्तु आपेली छे। हवे तेना आधारित बंनेना क्षेत्रफळे पण आपणने आपेला छे, एटले के एबीसी छेदमां डीईएफ इज इक्वल टू कोईपण एक अनुरूप बाजू लेशुं। कई लेशुं तो अहींया ईएफ अने बीसी नी वात करेली छे, तो आपणे कई बे बाजू लेवानी छे, ईएफ अने बीसी। एटले के एबीसी नी बाजू कई बनशे, बीसी अने डीईएफ नी ईएफ। बराबर। तो आखो शुं थई जशे अहींया स्क्वेर। बराबर। तो बीसी नो आपणी पासे तो आपेलुं नथी। एबीसी नुं क्षेत्रफळ केटलुं छे तो जो 64 सेंटीमीटर स्क्वेर, एटले के 64 ना छेदमां 121 बराबर बीसी नुं माप नथी आपणी पासे। ईएफ नुं माप केटलुं छे आपणी पासे 15.4 आखानो स्क्वेर। बराबर। तो जो बंने बाजुथी आ बाजू वर्ग छे, बे बाजुथी शुं काढी लेशुं आपणे, वर्गमूळ काढी लईए। तो 64 नो वर्गमूळ आपणे काढीए तो केटला थई जशे 8 अने 121 नु 11, तो बीसी ना छेदमां 15.4। बराबर। हवे आपणे शुं कर नाखीए, बीसी ने सूत्रनो करता बनावी दईए। तो बीसी इज इक्वल टू 8 गुणिया 15.4 छेदमां 11। हवे छेदमां 11 छे मतलब उपर कोईपण एक संख्यामांथी 11 वडे भाग आलतो हशे। बराबर। तो छेदमां 11 होय बने त्यां सुधी। तो चेक कर लईए। तो 8 गुणिया 154 छेदमां 10 गुणिया 11। शुं कर्युं मैं, 15.4 मांथी 1 पॉइंट हतो तो छेदमां 1 0 लई लीधो। हवे जो अहीं छेद उडाडું 154 छे एनो मतलब शुं थाय, जो 11 गुणिया 14 थशे, केम के मने देखाय छे के 1 4 छे ने वच्चे एनो सरवाळो छे। बराबर। 11 ની એક શોર્ટકટ છે, કોઈપણ સંખ્યાનો તમે 11 સાથે ગુણાકાર કરો એટલે કે જેમ કે આ છે 11 ગુણ્યા 54 હોય તમારે। બરાબર। તો 11 સિવાયનો જે આંક છે એટલે કે 5 4 વચ્ચે બેનો સરવાળો 5 ને 4 9 એટલે 594 જ થાય। આ 11 ના સાથે ગુણાકારને એક આ શોર્ટકટ છે। બરાબર। એવી જ રીતે આ 14 ગુણ્યા 11 મેં કરેલા હોય। बराबर। तो जो एक एम नंग એટલે 1 એમ નંગ 4 એમ નંગ વચ્ચે બેનો સરવાળો એટલે કે 154। बराबर। आ वस्तु थोड़ी केल्क्युलेशन में तमारी स्पीड वधारी देशे आई वस्तु। बराबर। तो आ 14 गुणिया 11 है, तो अहीं केटला वच्चे 14 अने 11 केवा थई जशे, केन्सल थई जशे। तो 14 गुणिया 8 એટલે કે 112 छेदमां 10। तो आपणो बीसी नुं माप केटલું આવી जशे आपणी पासे, तो के 11.2 सेंटीमीटर आपणुं बीसी नुं माप આવી जशे, जे आपणो आंसर हशे। त्यारबाद दाखला नंबर 2 જોઈએ। दाखला नंबर 2 ની અંદર આપણને કીધેલું છે એક સમલંબ ચતુષ્કોણ ABCD માં AB સમાંતર CD છે, એટલે કે AB અને CD બે સમાંતર બાજુ આપેલી છે અને તેના વિકર્ણો એકબીજાને O બિંદુમાં છેદે છે। તેના વિકર્ણો એકબીજાને કયા બિંદુમાં છે, O બિંદુમાં છેદે। હવે ત્યાં એક શરત આપેલી છે કે જો AB બરાબર 2CD હોય। બરાબર। AB બરાબર કેટલા CD છે, 2 CD। તો त्रिकोण AOB અને ત્રિકોણ COD ના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધો। बराबर। तो एना आधारे पहला आपणे आकृति तैयार करिए। तो आकृति आपणे जो दौरी नाखी छे, तो जेमां AB अने CD बे बाजू केवी छे, समांतर। कया कया त्रिकोणनी वात करी छे, त्रिकोण AOB એટલે કે આ त्रिकोण AOB, आ નીચેનો ત્રિકોણ અને ત્રિકોણ COD એટલે કે આ ઉપરનો એક ત્રિકોણ। આ બે ત્રિકોણ આપણે એના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર આપણે શોધવાનો છે। હવે પ્રમેય 6.6 શું કહે છે કે જો બેના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધવો હોય તો પહેલા તો બંને ત્રિકોણને આપણે સમરૂપ સાબિત કરવા પડે।
बराबर। तो पहला तो ये काम करिए कि पहला बंने त्रिकोण ने आपणे समरूप साबित करिए। तो पहला तो बंने त्रिकोण नी अंदर जुओ, अहीं त्रिकोण AOB अने त्रिकोण COD मां कोईपण त्रिकोणनी समरूपतानी शरतोना कोईपण शरतना आधारे आपणे आ बंने त्रिकोणने समरूप साबित करी देवाना छे। तो जोईए आपणने कई शरत અહીં દેખાય છે। तो पहला तो આપણને હું પહેલાં ભૂસી નાખું છું વચ્ચેથી એટલે વધારે પડતો ખ્યાલ આવશે। જો એક તો આ ખૂણો વચ્ચે O અને આ O, બરાબર। તો એ ખૂણો કયો બને છે? અભિકોણ। તો અહીં લખી દઈએ કે અહીં ખૂણો AOB બરાબર ખૂણો COD જે શું છે આપણો? અભિકોણ। કેમ કે હંમેશા કોઈ પણ ભૂમિતિની અંદર અભિકોણના માપ કેવા હોય? સરખા, બરાબર। ત્યારબાદ હવે બીજી ગોતું છું, બીજો ખૂણો એક ગોતી લો। કયો કયો? તો જો એક તો આ ખૂણો DCA અને એની સાથે CAB જો Z બને છે, અહીં આખે આખો જો શું બને છે? Z, બરાબર। તો એ Z બને એટલે કે કયો ખૂણો ઓટોમેટિક થઈ જશે? યુગ્મકોણ। અને યુગ્મકોણ હંમેશા કેવા હોય? સરખા। આપણને ખ્યાલ છે સમાંતર બાજુ આપેલી હોય ત્યારે આપણે યુગ્મકોણનો ઉપયોગ કરી શકીએ। આપણને AB અને CD બે બાજુ કેવી આપેલી છે? સમાંતર આપેલી છે, એટલા માટે આપણે યુગ્મકોણ લીધો। કયા કયા લીધા છે? તો લખીએ અહીંયા ખૂણો DCA ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખૂણો CAB, ખૂણો CAB જે શું બનશે? આપણા યુગ્મકોણ। એવી જ રીતે હજી એક આપણે યુગ્મકોણ ગોતી લઈએ, એની સામેનો જોઈ લો। તો જો આ ખૂણો CDB અને ખૂણો DBA, ખૂણો CDB અને ખૂણો કયો થશે? DBA। એ પણ શું બનશે? આપણો યુગ્મકોણ। હવે જો આપણે બે ત્રિકોણની અંદર ત્રણ ખૂણા સરખા સાબિત કરી દીધા, તો એનો મતલબ કઈ શરત બની ગઈ? ત્રણ ખૂણાવાળી કઈ? ખુ શરત। તો લખીએ અહીં ખુ શરત મુજબ બંને ત્રિકોણ કેવા થઈ જશે? સમરૂપ। ત્રિકોણ AOB સમરૂપ ત્રિકોણ COD। હવે જો બંને ત્રિકોણ સમરૂપ હોય તો તેની અનુરૂપ બાજુઓના ગુણોત્તરનો વર્ગ જેટલું થઈ જશે અને ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર। તો લખી દઈએ હવે કે પ્રમેય 6.6 મુજબ ABC અપોન COD ઇઝ ઇક્વલ ટુ કઈ બે બાજુ લેશું? AB અને CD ને અનુરૂપ હોય એવી બાજુ લેવાની છે આપણે, બરાબર। તો સોરી, ABC નહીં, આપણે AOD લેશું ને, અહીંયા AOB, બરાબર। તો કઈ કઈ બાજુની આપણને જરૂર છે? AB અને CD ની જરૂર છે। તો આપણે એ બે બાજુ લેશું, AB અપોન CD, એટલે કે AB અપોન CD આખાનો શું થઈ જશે? સ્ક્વેર। હવે અહીંયા આપણને AB બરાબર તો કેટલા આપેલા છે? 2 વખત CD આપેલા છે। તો જ્યાં AB દેખાય ત્યાં શું મૂકી દેશું? આપણે 2 CD મૂકી દેશું। તો જો AOB upon COD is equal to 2CD upon CD આખાનો શું થઈ જશે? સ્ક્વેર। તો CD કેન્સલ થઈ જશે, બરાબર। તો શું બનશે અહીંયા આપણો? AOB upon COD is equal to 2 નો સ્ક્વેર કેટલો થઈ જશે? 4 અને 1 નો સ્ક્વેર 1। તો આપણો ગુણોત્તર કેટલો થઈ જશે? 4:1, જે આપણો શું બનશે? બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર, બરાબર। જો તમને આવા વિડીયો પસંદ આવતા હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ સાથે સાથે કરતા જ રહેજો। ત્યારબાદ નવો દાખલો ત્યારબાદ જોઈએ દાખલા નંબર 5, બરાબર। દાખલા નંબર 5 ની અંદર એવું કીધું છે કે DE અને F અનુક્રમે ત્રિકોણ ABC ની બાજુઓ AB, BC અને CA ના મધ્ય બિંદુઓ છે, બરાબર। તો ત્રિકોણ DEF અને ત્રિકોણ ABC ના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે। તો પહેલાં તો આના ઉપર ફિગર તૈયાર કરીએ આપણે। તો જો શું કીધું કે D છે એ AB નું મધ્ય બિંદુ હોય તો આ ભાગ અને આ ભાગ કેવો થઈ જશે? સરખો થઈ જશે। F છે તે AC નું મધ્ય બિંદુ હોય તો આ ભાગ અને આ ભાગ કેવો થઈ જશે? સરખો। અને E છે તે BC નું મધ્ય બિંદુ હોય તો આ ભાગ અને આ ભાગ કેવો બની જશે? સરખો, બરાબર।
तो पहला तो આપણે બંને ત્રિકોણના જો ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધવો હોય તો આપણે પહેલાં તો બંને ત્રિકોણને સમરૂપ સાબિત કરવા પડે. ABC એટલે કે મોટો ત્રિકોણ ABC અને અંદર નાનો ત્રિકોણ જે છે DEF એને બંનેને આપણે કેવા સાબિત કરવા પડે? સમરૂપ. તો પહેલાં તો બંનેને સમરૂપ સાબિત કરવા માટેની પ્રોસેસ શરૂ કરીએ. તો અહીંયા જો આપણને શું દેખાય છે કે એક આપણને ADEF બરાબર एक चतुष्कोण देखाय छे, पण एना माटे पहला एक शरत साबित करिए आपणे के लखीए अहीं आ जे EF छे EF ए आखे आखा AB ने समांतर छे. जो EF अने AB ए आखे आखुं शुं थशे? समांतर. एटले लखीए अहीं EF समांतर AB अने बीजुं जो आ DE अने AC समांतर छे. आ DE અને આ ભાગ AC નો અને આ DE સમાંતર AC છે. હવે જો એટલું હોય તો આપણે કહી શકીએ કે EF સમાંતર આ EF સમાંતર અડધો AD થઈ શકે. જો આખા AB ને સમાંતર હોય તો અડધા AD ને તો સમાંતર થવાનું જ છે. EF સમાંતર AD અને એવી જ રીતે અહીંયા DE સમાંતર AF થઈ જાય છે. DE समांतर AF बराबर. હવે જો આ બંને જો સમાંતર હોય આવી રીતે તો જો ADEF એ શું બની જશે? આપણો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. તો લખી શકીએ માટે ADEF એટલે કે ચતુષ્કોણ ADEF એ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ થાય. बराबर. ए समांतर बाजू चतुष्कोण थई जशे आपणो. हवे समांतर बाजू चतुष्कोणनी एक शरत होय जो तमने याद होय तो बराबर. हमेशा समांतर बाजू चतुष्कोणमां सामसामेना खूणा केवा होय? सरखा होय. तो जो अहींया आ खूणो जुओ आगळ पूछी नाखुं छुं आ बधुं केम के आपणने ख्याल आवी गयो छे के आ बधुं सरखुं ज छे केम के मध्यबिंदु छे एटला माटे. हवे आ खूणो ए અને એની સામેનો ખૂણો કયો થશે? આ ખૂણો E. આ બંને ખૂણા કેવા થઈ જશે? સમાન થઈ જશે કેમ કે આ ADEF એ કેવો છે? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ. તો આપણે લખીએ માટે ખૂણો A ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખૂણો DEF થઈ જશે. DEF અને તે જ રીતે કયા કયા ખૂણા? તો કે ખૂણો કયા કયા? A અને E થઈ જશે. અને આવી જ રીતે જો બધાય માટે વિચારીએ, હવે બધા ચતુષ્કોણ માટે વિચારવાના છે આપણે બરાબર. બધાય ચતુષ્કોણ માટે કેવી રીતે? તો આ A અને E થઈ ગયો. તો હવે જો એવી જ રીતે આ B અને F આ ચતુષ્કોણ માટે પણ થઈ જશે. એવું બધા ચતુષ્કોણ માટે આપણે સાબિત કરવા નથી બેસવાનું. એક માટે કરી નાખ્યું સેમ બધા રીતે આવી રીતે જ થઈ જશે બરાબર. તો એવી જ રીતે ખૂણો B બરાબર ખૂણો DFE. આ DFE અને હજી બીજો કયો થઈ જશે? જો કયો બાકી રહ્યો હવે? આ ખૂણો C અને આ D બરાબર. તો ખૂણો C ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખૂણો EDF. એટલું થઈ ગયું આપણીથી. હવે જો આની અંદર જો આપણે વચ્ચેનો ભાગ હોય એ શું હોય? ખૂણાનો ભાગ હોય કે નહીં? એટલે કે એની સાથે ખૂણો A એટલે કે માટે ખૂણો A બરાબર ખૂણો E બરાબર. ખૂણો B બરાબર ખૂણો F. ખૂણો B બરાબર ખૂણો F એ હરખો લખી દઉં. હા. અને ખૂણો C બરાબર કયો થશે? ખૂણો D. તો જો બે ત્રિકોણની અંદર આપણે ત્રણ ખૂણા સરખા સાબિત કરી દીધા. આમાંનામાં જો એની સાથે કયો ખૂણો? E બરાબર. એની સાથે કયો ખૂણો? E ખૂણો. બીની સાથે કયો? F. તો બી ખૂણાને સમરૂપ કયો ખૂણો? F. અને સીની જેટલો ખૂણો કયો થઈ જશે? ખૂણો D. તો આપણે લખી શકીએ કે અહીં ત્રણેય ખૂણા સરખા છે એટલે કઈ શરત? શરત મુજબ આ બંને ત્રિકોણ કેવા થશે? સમરૂપ. પણ કેવી રીતે? તો જો ત્રિકોણ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ એની સાથે કોણ છે? E. તો એની સાથે E, બીની સાથે F અને સીની સાથે D બરાબર. તો બંને ત્રિકોણને આપણે કેવા સાબિત કરી દીધા છે? સમરૂપ સાબિત કરી દીધા છે બરાબર. ત્યારબાદ હવે સમરૂપ તો સાબિત કરી દીધા છે પણ આપણે હવે શું કરવાનું છે?
તો કે એના આધારે આપણે હવે ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે. તો ક્ષેત્રફળ હવે જો DEF બરાબર, તો DEF અપોન ABC. અનુરૂપ બાજુઓ લઈએ તો EF ને અનુરૂપ બાજુ કઈ થઈ જશે? આખી AB બાજુ થઈ જશે બરાબર. કેમ નકર અહીંયા જોઈ લેવાનું EF એને અનુરૂપ કઈ છે? AB. તો EF અપોન AB આખાનું શું થઈ જશે? સ્ક્વેર થઈ જશે. હવે જો અહીંયા EF અને AB વચ્ચે જુઓ તો કઈ રિલેશન છે? તો EF અને AB આ બંને વચ્ચે કેવી રીતનો સંબંધ હશે કે EF બાજુ છે એ AB કરતાં કેવી હોય? અડધી હોય, જે ધોરણ 9ની અંદર આપણે શીખી ગયેલા છીએ બરાબર. આ જે EF બાજુ છે તે AB કરતાં કેવી હોય? હંમેશા અડધી હશે. જ્યારે અંદરનો જે ત્રિકોણ છે તે મધ્યબિંદુઓથી જોડાયેલો હોય ત્યારે આ પ્રકારની શરત થઈ શકે છે. તો હું ABની જગ્યાએ એવું લખી શકું કે 2 વખત EF, કેમ કે AB શું છે એ EF કરતાં કેવી છે? ડબલ છે. તો જો અહીં લખી દઉં છું, તો અહીં લખું DEF અપોન ABC ઇઝ ઇક્વલ ટુ EF એમ નામ રાખું. ABની જગ્યાએ હું કેટલા લખી શકું? 2 વખત EF લખી શકું બરાબર. તો EF શું થઈ જશે? કેન્સલ બરાબર. તો શું આવશે અહીંયા? DEF અપોન ABC ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા કાંઈ નથી તો 1, તો 1નો સ્ક્વેર 1 અને છેદમાં 2 છે તો 2નો સ્ક્વેર કેટલો થઈ જશે? 4. તો બંને ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર કેટલો આપણને મળી જશે? 1/4, જે આપણો શું હશે? આન્સર બરાબર. તો આ રીતે આ દાખલો આપણે ગણવાનો છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ, દાખલા નંબર 8, જેમાં આપણને કીધેલું છે કે D એ BCનું મધ્યબિંદુ છે. D એ શું છે? BCનું મધ્યબિંદુ છે. એવા 2 સમબાજુ ત્રિકોણ ABC અને BDEના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર કેટલો? જેમ આપણને 4 ઓપ્શન આપેલા છે. તો પહેલાં તો આના આધારે આપણે આકૃતિ તૈયાર કરીએ. તો જો ABC, એક ત્રિકોણ ABC તો પહેલાં કઈ જ દેવાનો છે. હવે શું કીધું છે કે જો D છે એ કોનું મધ્યબિંદુ છે? BCનું. એટલે જો D હોય એ BCનું મધ્યબિંદુ હોય તો આ ભાગ અને આ ભાગ કેવો થઈ જશે? સરખો થઈ જશે. હવે એવા 2 સમબાજુ ત્રિકોણ કયા કયા? તો કે ABC એક સમબાજુ ત્રિકોણ E અને BDE, એટલે કે આ B આ D લીધો અને તો E ક્યાં આવી જશે? હવે અહીંયા જ આવી જશે તો જ ત્રિકોણ તૈયાર થશે, નકર બીજે ક્યાંય ત્રિકોણ સરખો બનશે નહીં બરાબર. તો આ BDE આ બીજો ત્રિકોણ આપણો તૈયાર થઈ જશે. હવે આના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર આપણે શોધવાનો છે. તો પહેલાં તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે સમબાજુ ત્રિકોણ હોય કોઈ પણ 2, તો એમાં હંમેશા તમે કોઈ પણ શરત મૂકો બરાબર. તમે કોઈ પણ શરત મૂકો તે બંને ત્રિકોણ હંમેશા કેવા થાય? સમરૂપ સાબિત થાય જ. તો લખી જ દઈએ સીધા અહીં બંને ત્રિકોણ સમરૂપ સમબાજુ હોવાથી કોઈ પણ શરતના આધારે સમરૂપ થાય. આપણે જે સમરૂપતા માટેની જે શરતો જોઈએ હતી, બા બા બા, ખુ ખુ ખુ, બાખુ બા, ખુ બાખુ, એ બધામાંથી કોઈ પણ શરતના આધારે કોઈ પણ 2 સમબાજુ ત્રિકોણ હંમેશા કેવા થાય? સમરૂપ. તો જો ABCની હારે કોણ સમરૂપ થાય? માટે લખી દઈએ ત્રિકોણ ABC સમરૂપ ત્રિકોણ એની સાથે કોણ રિલેટ કરે છે? E. તો કે E બીની સાથે B રિલેટ કરે છે અને Dની સાથે C. AB એટલે બીની સાથે B અને Cની સાથે D બરાબર. તો EBD આ બંને રીતે આવી રીતે ત્રિકોણ કેવા થઈ જશે? સમરૂપ. હવે આપણે તેના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર એટલે કે ABC અપોન EBD. હવે અનુરૂપ બાજુ કઈ લેશું? તો જો જે બાજુ પ્રમાણનું આપણને માપ આપેલું છે, પણ માપે નથી આપેલું, પણ એક વસ્તુ કીધેલી છે કે આ D શું છે? મધ્યબિંદુ છે. તો આ બંને બાજુના ભાગ કેવા હોય? સરખા હોય. તો આખા BCનું માપ કોની જેટલું થાય? BD કરતાં ડબલ થઈ જશે બરાબર. કેમ કે BD શું છે? BCનો અડધો ભાગ છે ને. તો BD હું 2 વખત લઉં તો આખા શું બની જાય? BC બની જશે. તો હું અનુરૂપ બાજુ કઈ લઈશ? BCના છેદમાં BD લઈશ બરાબર. કેમ કે આપણે E લેવાની જરૂર પડે છે. બીજી એક બાજુ આપણે અત્યારે નહીં લઈ શકીએ કેમ કે બીજા એકમાં મધ્યબિંદુ નથી આપ્યું, આ બાજુમાં આપેલું છે બરાબર. તો હું BCની જગ્યાએ હવે શું લખી શકું? 2 વખત BD લખી શકું. તો લખી દઈએ તો 2BD અપોન 1 વખત BD.
આખાનો સ્ક્વેર, બીડી કેન્સલ, પીડી કેન્સલ, બરાબર. તો 2નો સ્ક્વેર કેટલો થઈ જશે? 4, અને છેદમાં કાંઈ નથી તો 1નો સ્ક્વેર 1. તો એબીસી અપોન એબીડી, બરાબર. તો એમાં ગુણોત્તર કેટલો આવી જશે આપણો? તો કે 4/1, જે આપણો ઓપ્શન નંબર છે સી, બરાબર. તો આપણો આન્સર કયો થશે? સી, એટલે કે 4/1. ત્યારબાદ હવે આ આપણે શું કહેવાય, સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો દાખલો, જે દાખલા નંબર 9. એમાં શું કીધું છે? એકદમ સરળ અને સહેલો, 1 માર્ક્સની અંદર પૂછાય એવો દાખલો, બરાબર. કે 2 સમરૂપ ત્રિકોણની બાજુઓનો ગુણોત્તર 4/9 છે. 2 સમરૂપ ત્રિકોણ છે, આપણને કીધેલું જ છે. હવે તેની બાજુઓનો ગુણોત્તર એ પણ આપણને આપી દીધો છે કે 4/9. તો આ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે. હવે એક રીતે વિચારો, તમને પ્રમેય 6.6નું વિધાન જ આપી દીધું છે. જો તો આપણે પ્રમેય 6.6નું વિધાન શું છે કે 2 સમરૂપ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર એ કોના જેટલો થાય? તો કે અનુરૂપ બાજુનો ગુણોત્તર, અનુરૂપ બાજુનો ગુણોત્તરના વર્ગ જેટલો થાય, બરાબર. આ મેં શાબ્દિક રીતે આખું વિધાન લખી નાખ્યું છે. તો જો ક્ષેત્રફળનો ગુણોત્તર આપણે શોધવાનો છે, અનુરૂપ બાજુનો ગુણોત્તર તો આપણને આપી જ દીધેલો છે ડાયરેક્ટ 4/9. તો લખી દો સીધો 4/9 આખાનો સ્ક્વેર. તો 4નો વર્ગ કેટલો? 16, 9નો વર્ગ 81, એટલે કે 16/81, જે આપણો શું બનશે? આન્સર. તો એવો જવાબ કયો છે? તો કે ઓપ્શન નંબર ડી, જે આપણો આન્સર છે, બરાબર. તો અહીંયા સ્વાધ્યાય 6.4 આપણું પૂરું થાય છે. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને લાલ બટન સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં હો, બરાબર. તો આવા નવા વિડીયો મળતા રહેશે અને રેગ્યુલર તમે જોતા રહેજો.